Next, we shall discuss the role and importance of insurance. And this role and importance of insurance we can discuss under three heads. First, the role of insurance or importance to individuals. Secondly, importance to business and industry. And thirdly, importance to society. നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. Insurance provides a feeling of security and safety to an individual. Once his property is insured, if any damage happened to his property, he is sure that he can get compensation from the insurance company. And in case of life insurance, if something happened to the life of the insured, his legal heirs or his dependents will get an assured sum. Or in case of fire insurance, if the property insured is damaged, the property owner will get compensation from the insurance company. So these are the advantages. The first one, what we can say, insurance provides security and safety. Insurance provides a feeling of security and safety to the individuals who took insurance policy. Then secondly, insurance gives peace of mind. So once our property is insured, then we can have peace of mind. If any calamity or destruction happen to our property, then we can get compensation. So our loss will be compensated. And in case of life insurance, the assured can be sure that if something happened to him, then his dependents will receive an amount from the insurance company. So that will give him peace of mind. Then thirdly, insurance protect mortgage property. Mortgage property, ഈട് വെച്ച് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിസ് ലൈഫ്, then if he is having an insurance policy, that policy amount can be used for the repayment of the loan, and this mortgage property can be saved. Then fourthly, insurance eliminate dependency. So dependency on the society, what we can say, insurance eliminates dependency. If something happened to the insured person, if he is a bread earning member, then of course the family members or his legal heirs will get a certain amount, then that can be used for their survival. So our dependency on the society. Then life insurance encourages saving. So this is another important benefit to an individual. If somebody has taken an insurance policy, then he has to pay the premium in time. So for paying the premium in time, he has to make savings. So he will not spend all his earnings. So he is forced to save some money for the payment of premium. So he knows that if he is not paying the premium in time, then his policy will get lapsed. That can cause a loss to him. So it forces people to save money. So that means we can say it encourages saving among the individuals. Or we can say life insurance fulfills the another important advantage, fulfills the needs of a person. So if we are having an insurance policy, then old age or old at the time of old age, or if we are having some affected by some diseases, this policy will give us some money that can be used for our survival. So these 6 points, we can say that these are the advantages of insurance to an individual. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then secondly,
The importance of insurance to the business and industry. ബിസിനസ്സിനെയും ഇൻഡസ്ട്രിയെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, or what we can say uses of insurance to business and industry. The first one, uncertainty of business losses are reduced. എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റി സംഭവിച്ച് ഒരു ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അൺസർട്ടനിറ്റി അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പം ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ബിസിനസ് ലോസസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംടൈംസ് unforeseen contingencies can cause big loss to an industry or a business. So such unforeseen contingencies can be protect against by taking insurance policy. Then the second use is business efficiency is increased with insurance. Then the business efficiency can be increased once an insurance policy is taken. Then the owner or the businessman need not be so much worried about the contingencies. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ എന്താ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് he can concentrate his effort on managing the business. He need not worry about future contingencies. അതെന്താണ്, that increases the efficiency of a businessman and increases the efficiency of the business. The insurance increases the efficiency of business. Then the third point is key man indemnification. Key man, the most important person in a business. എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. One person will be there. He is very, very important for the business, either in terms of know-how or production procedure or managing the affairs or managing the financial matters. And if something happens to him, the business may end in trouble or land in trouble. So business can insure the life of such a key person. So such a person, ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസികൾ നമ്മൾ കീ മാൻ ഇൻഡെംനിഫിക്കേഷൻ പോളിസീസ്, കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ്, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ചെറിയ കാലാവധി അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബിസിനസ്സിന് സഹായകമാകുന്ന കീമാൻ പോളിസികൾ, കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ. ദെൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെന്താ വായ്പ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം അത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്യാൻ ബി ഓഫർഡ് ആസ് എ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോൺ കിട്ടുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തന്നെ ഈടുവെച്ച് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഒരു വലിയ തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് എന്താ, ആ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഡീലിങ്സ് നടത്താനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാകും. So that's why we can say insurance increases the credit worthiness or enhances credit, improves credit facility. ഇതും നമുക്കെന്താ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ദെൻ ദ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് സഹായകമാണ്. ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ഓണർ ഓഫ് എ ബിസിനസ്, then if he is having an insurance policy, the insurance company will give substantial amount or the policy amount to the dependents or legal heirs, and that money can be utilized for the continuation of the business. So that's how insurance ensures continuity in business activities. Then finally, welfare of the employees. Using insurance, employers can ensure the welfare of the employees. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുക. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം, ബൈ പേയിങ് ദി പ്രീമിയം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ്, if something happened to the employees, then they can be compensated and that money can be given to the dependents of such employees. അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്? സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്മെൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുക. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ബിസിനസ് കൺസേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇനി ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇൻഷുറൻസിന് സമൂഹത്തിന് പൊതുവായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ, ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ബിസിനസ്സിന്, മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്, സമൂഹത്തിന് പൊതുവായിട്ട്.
importance of insurance in society. So in that one we can say the wealth of the society is protected. നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി സമൂഹം എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. അപ്പം വെൻ ദി വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, ദെൻ ദാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊട്ടക്ട് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വത്തിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ സ്വത്തിനെയും ഈ ഫയർ ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, മറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളാണെങ്കിൽ എന്താ, ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഫയർ മുഖാന്തരം ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ്, വെൽത്ത് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഇപ്പം മറ്റൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Insurance ensures or promotes the economic growth of the country by providing a security feeling to individuals and providing capital to industries. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരെ പ്രീമിയമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ എന്താ, ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ്. എന്താണ്, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ, ഇൻഡസ്ട്രികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. ആൻഡ് ആ രീതിയിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഈസ് എൻഷുർഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ. ദെൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ, പണപ്പെരുപ്പം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായകമാണ്. ആളുകൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, ലക്ഷറി ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന തുക അത് കുറഞ്ഞു വരും. അതോടുകൂടി എന്താ, ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഈ 3 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ടു സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. ഇത് ആ 3 ഹെഡിങ്ങിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന് പൊതുവായിട്ട് സമൂഹത്തിനും പൊതുവായിട്ട് തന്നെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആളുകൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമുക്കെന്താ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ എക്സ്പെൻസസ് പലപ്പോഴും എന്താ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്പെൻസസ് ആർ ടു ഹൈ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുക. 2000-3000 ഒക്കെ പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷത്തിനോ 4 ലക്ഷത്തിനോ ഒക്കെ കവറേജ് കിട്ടും. ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ക്യാൻ ബി റീഇംബേഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ആ പണം റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർ നേരിട്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ സെൻഡ് ദി ബിൽ ടു ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിൽ മേക്ക് ദി പേയ്മെൻറ്റ്. ഇൻഷുറൻസ് സമൂഹത്തിന് പൊതുവായിട്ട് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, അത് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടനിറ്റി, എന്താ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു, സെർട്ടനിറ്റി. ഇപ്പം നമുക്ക് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ലോസ്, ഇപ്പം അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്താ, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു, അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ലോസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആകും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രൈമറി ഫങ്ഷനാണ്. പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടനിറ്റി, ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു, സെർട്ടനിറ്റി. നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആകും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോസ്, ദാറ്റ് ലോസ് വിൽ ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എന്താണ്, ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു, പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടനിറ്റി. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താ, ലോസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ലോസ്. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊരു അൺഫോർസീൻ ഇവൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി റിസ്ക്. ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി റിസ്ക് ഫ്രം ഇൻഷുർഡ് ടു ദി ഇൻഷുറർ. ഇൻഷുർഡിൻ്റെ റിസ്ക്, ഇൻഷുർഡിൻ്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ്
ഇൻഷുററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. The insurance transfers risk from the insured to the insurance company or the insurer. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ്, ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. Then the secondary functions, the first secondary function is insurance reduces loss. So എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റി സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഒരു അൺഫോർസീൻ ഇവൻറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരു ഡാമേജ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് റെഡ്യൂസസ് ലോസ്. ദെൻ another one is insurance provide capital, helps in the capital formation. Insurance companies invest the amount they collect by way of premium into the capital market and thus helps the growth of industry in the country. Insurance helps the formation of capital. Then thirdly, insurance improves efficiency of individuals and efficiency of business concerns by offering or providing a security feeling. അതാണ് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതോടെ they can concentrate more on their work and they can run business very efficiently. ഇതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്സ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റുമായിട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്സ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 പോയിന്റുകൾ ഇൻഷുറൻസ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെമ്പേർഡ്, അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം. ഇതിനടുത്താണ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. മറ്റെല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകളെയും പോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിനെയും ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ചില ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2 parties whereby one party called the insurer undertakes in exchange for a fixed sum called premiums to pay the other party called the insured a fixed amount of money on happening of an uncertain event. On happening of an uncertain event. certain event അല്ല, certain event ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Then what we can say, since insurance is a contract, all the essential elements of a valid contract has to be fulfilled by the contract of insurance and additional elements. ഒരു ജനറൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസും അതിന് പുറമേ ചില അഡീഷണൽ എലമെൻസും കൂടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. So these elements of a special contract relating to insurance are called principles of insurance. Additional elements related to special contract. സ്പെഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റാണ്. ഒരു ജനറൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് പുറമെ ഇൻഷുറൻസിന് മാത്രമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥകളെ നമ്മളെന്ന് പറയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദി ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. Utmost good faith, or we can say Ubrima Fidei contract. It is based on principle of utmost good faith. The utmost good faith എന്താ പറയുന്നത്? പരസ്പരമുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടായിരിക്കണം ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ്, ഒരു ഇൻഷുറൻസിലെ 2 പാർട്ടിക്കാരൊക്കെയാണ് ഇൻഷുവേർഡും ഇൻഷുററും. ഇൻഷുവേർഡ് ഈസ് ദി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ലൈഫ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻഷുവേർഡ്. ഏത് വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണോ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇൻഷുവേർഡ്. ഇനി ഈ കവറേജ് കൊടുക്കാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി എന്തായിട്ട് വരും? ഇൻഷുററായിട്ട് വരും. ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഷുവേർഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻഷുറർ. ദെൻ ഒരു ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്. അപ്പം ഈ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബോത്ത് ദി ഇൻഷുവേർഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻഷുറർ മസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ്
related to the subject matter of insurance and the terms and conditions of insurance. ഇൻഷുറും ഇൻഷുർഡും തമ്മിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ്, ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ബോത്ത് ദി ഇൻഷുർ ആൻഡ് ദി ഇൻഷുർഡ് മസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ്. ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻഷുർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പോളിസിയെ അയാളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അത് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അതൊരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വരും. ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ്, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ വെരി ക്ലിയർലി ടു ദി ഇൻഷുർഡ്. എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഉബ്രിമ ഫിഡായ്. ഇപ്പം രണ്ട് കൂട്ടരും, ബോത്ത് ദി ഇൻഷുർ ആൻഡ് ഇൻഷുർഡ് മസ്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് all the material facts or all the important facts related to the contract of insurance. അത് രണ്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് പറയുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദി ഇൻഷുർഡ് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ ഇൻഷുർഡിന് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദി പെക്യൂണിയറി ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ ഇൻഷുർഡിനുള്ള ധനപരമായ പെക്യൂണിയറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, സാമ്പത്തിക താല്പര്യമാണ്. അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ ദി ഇൻഷുർഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ ഒരു സാമ്പത്തിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അയാളുടെ ലൈഫിൻ്റെ മേൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദി പോളിസി ഈസ് ഹാവിങ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ്. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ്, ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ്, മറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വന്ന് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓണർ, ഇവർക്കെല്ലാം എന്താണ്, ഒരു സാമ്പത്തിക താല്പര്യമാണുള്ളത്. നമ്മൾ ആ സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിന് നമ്മൾ ജനറലി എന്താ പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്, വെൻ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ്, എപ്പോഴാണ് അത് വേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദി പോളിസി. പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് വേണ്ടത്. ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെന്നില്ല. പോളിസി അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം എന്താ, ആ പോളിസി മച്യൂർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴോ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല. ഇനി മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദി ക്ലെയിം. ക്ലെയിം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം ക്ലെയിം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പോളിസി എടുത്തയാളാകണമെന്നില്ല ഈ ക്ലെയിം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്താ, നമുക്ക് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി പെരിൽസ് ഓഫ് സീ, കടലിലുണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ളതാണ്. ആ കടലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വെസലാണെങ്കിൽ പോലും അത് കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ എപ്പോഴാണോ ഈ ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ക്ലെയിം, ദെൻ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബോത്ത് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദി പോളിസി ആൻഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദി ക്ലെയിം. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി എടുക്കുമ്പോഴും ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇൻഷുറൻസ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ദി സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി. ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി. And this indemnity principle is applicable only in case of general insurance. In case, or we can say in case of life insurance, this principle of indemnity is not applicable. Indemnity principle is not applicable in case of life insurance. കാരണം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്താ, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ നഷ്ടം നികത്തി കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതേസമയം other forms of insurance, marine insurance, fire insurance, all these are insurance, the indemnity ആണ് അവിടെ ഇൻഡെംനിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻഡെംനിറ്റി, അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി എന്താണ്? ഇൻഷുറർ ഹാസ് ടു മേക്ക് ഗുഡ് ദി ലോസ്. സംഭവിച്ച നഷ്ടം നികത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റെസ്റ്റോർ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ബിഫോർ ദി കോസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ബിഫോർ ഡാമേജ് ഹാപ്പൻ ടു ദി പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ടേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി. സോ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ഇൻഡെംനിഫൈ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡാമേജ്. നമ്മളൊരു വീടിന് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തീപിടുത്തം മൂലം വീടിൻ്റെ ഒരു റൂം കത്തിപ്പോകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്താ, 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആ 10 ലക്ഷം രൂപയും നമുക്ക് തരില്ല. കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാല്യുവേഴ്സ് വന്ന് അവർ നഷ്ടം നോക്കി അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഇത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will allow only 2 lakhs because insurance is a contract of indemnity. Insurance is a contract that undertake to indemnify or to compensate the actual loss. Principle of indemnity. Then principle of subrogation. Principle of subrogation എന്താണ്? Subrogation നമ്മൾ ഒരു stepping into the shoes of another person. Subrogation. നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒരിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുവേർഡിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുവേർഡിൻ്റേതായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടേതായിട്ട് മാറും. ഒരു വീടിന് തീപിടുത്തം സംഭവിച്ചു, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അവിടെ മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നു. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സബ്രഗേഷൻ. വൺസ് ദി ഇൻഷുർഡ് ഈസ് ഫുള്ളി കോമ്പൻസേറ്റഡ്, then the remains of the property will become the property of the insurance company. ഇതാണ് principle of subrogation, and this principle is not applicable in case of life insurance. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോംസിലൊക്കെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സബ്രഗേഷൻ. ദെൻ ദി പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസിന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസിനാണ് വരുന്നത്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനാണ് വരുന്നത്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ കോ ഇൻഷുറേഴ്സ്. ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നിലധികം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ തുക കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിയുടെ മൊത്തം എമൗണ്ടിൻ്റെയോ റേഷ്യോയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഒരു 3 കമ്പനികൾ കൂടി ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപയുടെയാണ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു. ഇപ്പം 3 കമ്പനികൾക്കും തുല്യ പ്രീമിയമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു, ഇപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ പേസ് ദി ഫുൾ എമൗണ്ട് 30 ലക്ഷവും കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബിയും സിയും 10 ലക്ഷം വീതം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ് ഓർ കോസ് ഓഫ് പ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്. കോസ് ഓഫ് പ്രോക്സിമ നിയറസ്റ്റ് കോസ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് the nearest cause of the damage will be compensated and that cause must be insured. Cosa proxima.
നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ത് കാരണത്തിനാണോ ആ കാരണമായിരിക്കണം ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത കാരണം. അതാണ് കോസ പ്രോക്സിമ, പ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസിനായിരിക്കണം ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കടലിലൂടെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കടൽ വെള്ളം കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പോളിസി കവറേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ കടലിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ അടിയിൽ എലികൾ തുരന്നു, അതിൻ്റെ തുരന്നുകൊണ്ട് കടൽ വെള്ളം കയറി കടലിൽ ഈ കപ്പലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ, കമ്മോഡിറ്റിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, എലികൾ തുരന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം അകത്ത് കയറിയത്, അതിന് പ്രസക്തിയില്ല. ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയറസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ഡാമേജ് എന്താണോ അതിനാണ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കവറേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് കോസ പ്രോക്സിമ, പ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ് ഓർ നിയറസ്റ്റ് കോസ്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോസ് മിനിമൈസേഷൻ, മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് an accident അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്, ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ the insured must take all the necessary steps to minimize the loss as if the property is not insured. പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഇൻഷുർഡ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസ്. ഇത് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷനായിട്ട് ഇൻഷുർഡിന് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടിന്, ഇപ്പോൾ വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അയൽക്കാരെല്ലാം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തെറി പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. പോളിസി എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയൽക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എൻജിൻ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ എഫർട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഇതാണെന്ത് പറയുന്നത്, മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോസ് മിറ്റിഗേഷൻ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്.